شانگلہ میں پولیس حراست میں ملزم کی موت کا ڈراپ سین۔ پولیس نے تھانہ کروڑا کے ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایس ایچ او نصیب زادہ کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ روز تھانہ کروڑا پولیس نے سید اکبر شاہ نامی شخص کو چرس پینے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ ملزم کی مبینہ طور پر پولیس تشدد سے موت کے بعد پولیس کی جانب سے واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اہل علاقہ نے واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے منگورہ مین روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ اور آئی خیبر پختونخوا سے واقعے کا نوٹس لینے اور انصاف کی اپیل کی ہے۔ شانگلہ میں پولیس حراست میں ملزم کی موت کا ڈراپ سین۔ پولیس نے تھانہ کروڑا کے ایس ایچ او کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تھانہ ایس ایچ او نصیب زادہ کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے تفصیلات کہے جانے کے نمائندہ نیو فضل سبحان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضل آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، گزشتہ روز پولیس نے سید علی اکبر شاہ نامی ایک شخص کو چرس پینے کے الزام میں گرفتار کیا۔ گزشتہ شام اس کے رشتہ دار اس کو ضمانت چھڑانے برطانیہ پہنچے، لیکن ایس ایچ او نصیب زادہ نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ مقتول نے بتایا کہ ان پر انتہائی تشدد ہوا ہے اور وہ حوالات میں اٹھنے اور بیٹھنے کا قابل نہیں تھا۔ بعد میں رشتہ داروں کو رات 11 بجے اس کی موت کی خبر ہو گئی، جس پر علاقہ کے عوام مشتعل ہو کر تانے پہنچ گئے اور کروڑا تانے پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے مقتول کی موت کو خودکشی ظاہر کی اور اس کے گلے میں پندہ لگایا، لیکن حوالات کی جگہ انسانی قتل سے کم ہے۔ مقتول جو تھا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور گلے میں جو چادر تھا وہ بھی ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ لواحقین کی طرف سے نصیب زادہ ایس ایچ او کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ڈی پی او ملک اعجاز کا کہنا تھا۔ شکریہ فضل سبحان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مٹا کے علاقے نوخارا میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمیوں پولیس اور مقامی افراد نے ملبے تلے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ مکان کا بوسیدہ شہر ٹوٹنے سے چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3 بچے جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 2 سال کا الماس، 4 سال کا واجد اور 10 سال کا ساجد شامل ہے۔ ملبے تلے زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رخ کریں گے ساہیوال کا، جہاں گلستان کالونی ایک گھر سے 4 لاشیں برآمد ہوئیں۔ گھر سے بدبو اور تعفن اٹھنے سے اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ مقتولین کے ورثاء نے شہناز بی بی کو قتل کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پولیس تھانہ فتح شہر نے ایف آئی آر پہ نامزد شہناز بی بی اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ہلاک ہونے والوں میں میاں بیوی، بھابھی اور 17 سال کی بچی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ایک ہی خاندان کے 4 افراد کے قتل کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او ساہیوال سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ادھر لیا کی تحصیل سوبارہ میں ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ مشتعل علاقہ مکینوں نے ٹرالر کو آگ لگا دی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس نے ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کر کے لاش کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات کہے جانے کے نمائندہ نیو سیف الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیف، بتائے گا تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ تحصیل چوبارہ کے نزدیک واقعہ ہوا ہے آج دن کو۔ ایک تیز رفتار ٹرالر نے ایک موٹر سائیکل سوار کو بڑی بے دردی سے بری طرح کچل دیا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا اور وہاں پہ موجود عوام نے اور مشتعل لوگوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے بھاگ کر اس ٹرالر کو روکا اور اس کے ڈرائیور کو زدو کوب کیا اور اس ٹرالر کو آگ لگا دی، اور ڈرائیور کو بھی تشدد کرنے لگے تھے، لیکن پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے بچا لیا۔ لیکن فی الحال جو ہے پولیس نے اس ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں اور مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سیف الرحمان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ٹھٹھا کے علاقے مکلی میں نمائندہ نیو نیوز تازہ گول پر جرائم پیشہ شخص کا حملہ۔ موٹر سائیکل چوری کی واردات کی ویڈیو بنانے پر ملزم آپے سے باہر ہو گیا۔ مزاحمت پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ نیو نیوز ٹھٹھا کے رپورٹر تازہ گل دورانی پر موٹر سائیکل چور کا حملہ۔ مکلی مارکیٹ میں موٹر سائیکل چوری کی ویڈیو بنانے پر ملزم نے صحافی پر حملہ کر دیا۔ مارکیٹ میں کھڑے شہری صحافی پر حملے کی ویڈیو بناتے رہے۔ جھگڑے کے بعد ملزم موقع سے ہی فرار ہو گیا۔ صحافی برادری کی شکایت درج کرانے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ موٹر سائیکل چور کی شناخت محمد حنیف کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم کی جرائم پیشہ عناصر اور بھی اس کے خلاف شکایات درج ہیں۔
दादू के इलाके सैयदाबाद के नवाही गांव के नहर में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त 3 साल अली रजा और 4 साल सोमल जमाली के नाम से हुई। बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे कि अचानक नहर में जा गिरे। दोनों बच्चे एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे। बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। नाला खुर्द रोड हादसे की मरीज़ा मुबैना तौर पर मुनासिब तबी इमदाद न मिलने पर जाँ बहक हो गई। वुरसा का शदीद एहतजाज। नाला खुर्द गुज़श्ता शब मरीज़ा रसूला बीबी को हादसे में जख्मी होने के बाद THQ अस्पताल लाया गया था। मरीज़ा को दाखिल करने की बजाय एक ही इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया गया। आज सुबह 9 बजे इलाज के लिए दोबारा लाया गया तो मरीज़ा अस्पताल के अंदर जाने के चंद मिनट बाद ही जाँ बहक हो गई। जबकि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर का कहना है कि मरीज़ा को फर्स्ट एड देने के बाद रात के वक्त एक्सरे की सहूलत मौजूद ना होने पर लवाहिकीन को अकाड़ा ले जाने का कहा था। इस मौके पर वुरसा ने शदीद एहतजाज किया। पाकपतन से अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए कॉलेज रोड पर ज़ेर तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 साल का हैदर और 9 साल की हमना शामिल हैं। कॉलेज रोड पर राव कमरुद्दीन के घर की तामीर जारी थी कि मलबा बच्चों के ऊपर आन गिरा। जाँ बहक होने वालों में 9 साल हमना और 2 साल हैदर शामिल है, जो कि बहन भाई हैं। पाकपतन में कॉलेज रोड पर ज़ेर तामीर मकान की छत गिर गई, जिसमें 2 बहन भाई जाँ बहक हो गए। 9 साल हमना है, जबकि 2 साल मोहम्मद है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि दादू में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया, जिसमें मकान के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की 11,000 वोल्टेज की तारें अहले खाना पर आखिरी करंट लगने से माँ बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 2 बच्चियां शदीद जख्मी हुई। 5 साल बच्ची को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कहें जानेंगे। नुमाइंदनी और अरबाब रुस्तमानी हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, बताएंगे इस वाक़े के हवाले से। जी, दादू में वाक़ा की गिफलत ने माँ और बेटे की जान ले ली। दादू के नवाही गांव दूरबंद भुरट में मकान के ऊपर से गुजरने वाली 11,000 बिजली हाई वोल्टेज तारें अहल खाना पर गिरी। इस गिरने की वजह से माँ और बेटा मौके पे जाँ बहक हुए, जबकि 5 साल बच्ची सोनी को तशवीशनाक हालत हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अरबाब, हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब और सूबा सिंध स्मगल की जाने वाली 1 टन से ज़ायद चर्स पकड़ी गई है। कस्टम सुपरिटेंडेंट इम्तियाज आफरीदी के मुताबिक खुफिया इत्तला पर ट्रक को जापन रोड कलाचीवाला के करीब रोका गया। चर्स ट्रक के खुफिया तौर पर छुपाई गई थी। ड्राइवर दौरान तलाशी फरार हो गया। पैकिंग से अंदाजा होता है कि मुनशियात बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। अंदाजे के मुताबिक मालियत 324 मिलियन बताई जाती है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरे से सोडा वाटर बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुजरे से सोडा वाटर बेचने वालों को धर लिया गया। गोश्त बेचने वालों को भी पकड़ा गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। जाली सोडा वाटर बेचने वालों को धर लिया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुजरे से सोडा वाटर बेचने वालों को धर लिया गया। तफसीलात क्या हैं जानेंगे। नुमाइंदा नहीं हो इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उन्होंने शदीद गर्मी के अंदर जो जाली और मुजरे से सोडा वाटर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी उनको उनके जो मालकान हैं और खासतौर पे जो वहाँ पे काम करने वाला अमला था उससे भी उन्होंने पूछताछ किया और उसके साथ साथ जो व्यापार और लागर गोश्त फरोख्त करते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुराना शुजाबाद रोड के ऊपर एक फैक्ट्री को जो है वो वहाँ पे उसको सरफराज किया गया है, जबकि उसके साथ साथ खानेवाल के अंदर भी जो मुजरे से बीमार मुर्गियों को गोश्त फरोख्त करने वाले थे उनको भी धर लिया गया है। तो उनको जुर्माने भी दिए जा रहे हैं। तो पंजाब जुर्माने भी दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अरशद आपका। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ का बजट पेश कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफा न होने के खिलाफ विफाक और आज़ाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। बैंक रोड से प्रेस क्लब तक मुलाजमीन ने रैली निकाली और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से संधा की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का मुतालबा किया गया है।
फैसलाबाद में चीनी के बढ़ते रेट्स को कंट्रोल ना किया जा सका। शहरी आम मार्केट में चीनी 80 से 90 रुपए फी किलो लेने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब 20 किलो आटे का थैला भी 1200 रुपए में शहरी खरीद रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आगाह करेंगी जवेरिया नसीर। जी बिल्कुल, जब से चीनी की कीमत जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, तब से ही फैसलाबाद में भी चीनी नायाब हो गई है। अगर चीनी मिलती भी है तो महंगे दामों शहरी चीनी जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। इसी तरह आटे के रेट भी मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन आटे की कीमत जो है वो भी आसमान से बातें कर रही है। अगर चीनी की फ़ी किलो की बात की जाए तो चीनी जो है वो आवाम को 90 से 95 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है। अगर कहीं मिल भी रही है तो शहरियों को जो है महंगे दामों मिल रही है। अगर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, क्योंकि चीनी के रेट जो हैं वो रोज़ पर रोज़ बढ़ रहे हैं। चीनी बहुत महंगी मिल रही है। चीनी है ना 80 तो 85 रुपये के दरमियान च मिल रही है। तो परसों मैं समनाबाद गया सी, समनाबाद स्टोर तो चीनी नहीं मिली, तो अज मैं इधर आया डी ग्राउंड वाली साइड से, इधर चीनी है तो आटा भी मिल रहा है। फैसलाबाद के कई ऐसे यूटिलिटी स्टोर हैं जहाँ पर चीनी दस्तियाब ही नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया कि इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया कि 70 रुपये फ़ी किलो में आवाम को चीनी जो है वो मुयसर आएगी, लेकिन इसकी दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जाए ताकि शहरी जो है वो सस्ते दामों चीनी जो है वो खरीद सकें। मुल्तान में भी चीनी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कम नरखों पर दस्तयाब नहीं, जबकि आटे के 20 किलो के थैले पर भी 200 रुपए का इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है, मुल्तान से इमरान अरशद बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान के इलाके गुलगश्त के अंदर मौजूद हूँ। एक बड़ा स्टोर मेरे पीछे मौजूद है। ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम खुर्द नोश की अशिया यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन गरीब की पहुँच से दो चीज़ें जो हैं वो बाहर होती जा रही हैं, जिसमें आटा और चीनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक चीनी भी उस रेट पर नहीं बेची जा रही, और आटे का जो 20 किलो थैला है उसके ऊपर भी 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया। आटा और चीनी का जो रेट है इसके ऊपर दुकानदारों का क्या कहना है, जो ये स्टोर मालकान इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज तक मंडी से ना हमें 70 मिल रही है, ना हम 70 बेच सकते हैं। 77, 78 में आ रही है और उसी रेट ही हम बेच रहे हैं इसको। और जहाँ तक आटे की बात है, आटा जो है ना वो फ्लोरमैन मालकान की जो है ना वो अभी आपस में मेरे ख्याल में कोई गठजोड़ है, बगैर प्राइस दिए 1050, 1000 में हमें सप्लाई कर रहे हैं, और हम एक पेनी रखे बगैर लोडने का खर्चा भी जेब से देकर हम उसी रेट में कस्टमर को दे रहे हैं। तो जितने भी स्टोर मालकान है और दुकानदार हैं, उनका कहना है कि एक मुनासिब रेट, एक रेट दिया जाए ताकि वो भी अज़ियत का शिकार ना, और शहरी भी सस्ता आटा और सस्ती चीनी जो है वो बासानी बाजार से खरीद सकें। जी दूसरी जानिब मीरपुर खास में कोरोना वायरस के बायस खेल के मैदान वीरान हुए तो देखभाल करने वालों ने भी आंखें फेर ली। मैदानों की हालत मजीद खस्ता होने से मैदान किसी जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं। तफसीलात बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस, लॉकडाउन के बायस जहाँ खेलों की सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई हैं, वहीं पर जो है वो मीरपुर खास के ग्राउंडों की हालत ज़ार भी इंतहाई खस्ता हो चुकी है। मीरपुर खास की अक्सरियत ग्राउंड जो है वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं। यहाँ तो वहाँ पर कांटेदार घास उग गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ग्राउंड में। यहाँ की हालत ज़ार के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड के जो बीचों बीच जो है वो कांटेदार एक तो घास उग गई है, और ग्राउंड में लगे हुए पौधे दरख्त जो है वो भी सूख चुके हैं। इसके अलावा ग्राउंड भी जगह जगह से जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर जो ग्राउंड पर मुकर्रर स्टाफ था उनकी जानिब से जो है वो ग्राउंड की एक तो देखभाल नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ग्राउंड की हालत ज़ार जो है वो इंतहाई खस्ता हो चुकी है। जबकि इसी हवाले से जब हमारी खिलाड़ियों से बात हुई, खिलाड़ियों को यही कहना है कि खेलों की सरगर्मियां तो एक तरफ मुतासिर हुई हैं, दूसरी जानिब ग्राउंड की देखभाल ना करने से जो ग्राउंड की हालत ज़ार भी जो इंतहाई खराब होती जा रही है। इसी हवाले से जब हमारी शहर की सियासी समाजी शख्सियात से बात हुई, उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त को और मीरपुर खास जिला इंतजामिया को चाहिए कि जहाँ खेलों की सरगर्मियां मुतासिर हैं वहीं पर जो है वो ग्राउंडों की हालत ज़ार मुतासिर होता देखकर जो इनकी देखभाल को मजबूत किया जाए। मीरपुर खास के जो ग्राउंड है इनकी हालत ज़ार को बेहतर किया जाए, ताकि कोरोना वायरस जैसी वबा का जैसे ही खात्मा हो तो दोबारा से जो वो खेलों की सरगर्मियां शुरू हो सके, और खेलों की सरगर्मियां उसी सूरत जो है वो शुरू हो सकती है जब ग्राउंडों की हालत ज़ार जो है वो बेहतर होगी। जी हाउसाबाद की तहसील में इनके ताड़ में सीवरेज सिस्टम खराब हो गया, गंदा पानी गलियों में जमा हो गया। गंदगी और ताफुन ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। बीमारियां फैलने का खदशा है। नमाजियों के लिए मस्जिद तक पहुंचना मुहाल हो गया। हमारे नुमाइंदे बिलाल मुनीर मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वनी के ताड़ की मरकजी जामिया मस्जिद फरूक आजम में। जो मोहल्ला फरूक आजम कहलाया जाता है, पूरे मोहल्ले का सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरम बरम है, जिसकी वजह से गलियों और नालियों में जो है वो पानी गंदा खड़ा है, जिसकी वजह से परेशान नमाजी और बच्चे, साथ औरतें भी होती हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ
ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਪੂਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਵਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਟਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ने अपनी मदद आप क्या सफाई की? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस गंदे पानी के तफंद की वजह से जो है वो आए रोज बीमारियां फैल रही हैं और इंतजामिया से कई बार कहने के बावजूद इंतजामिया ने कोई अमल दरामद नहीं किया। जी गोजरा खान के बस से गुजरने वाला नगासी आपका बड़ा नाला इंतजामिया की गफलत लापरवाही से सफाई न होने के बायस जगह जगह से बंद हो गया। गंदगी के बायस मच्छरों की बहुतात है, जबकि तजावुजात माफिया ने भी नाले की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मज़ीद तफसीलात शहजाद अरबाब एजाज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा के महल्ला गफ़ार पार्क में। म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की बड़ी नाअहली सामने आई है। जो गंदे नाले हैं और जो नालियाँ हैं उनकी सफाई जो है ना करने से जो सीवरेज का गंदा पानी है शहरियों के घरों में दाखिल हो रहा है। सीवरेज का पानी सड़कों पर आन पहुँचा है, शहरियों का जो पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। 1.5 महीने से हमारे महल्ले में पानी जो है ना वो नालियों का बाहर निकल के हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। हम नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते, हमारे लिए कोरोना इधर ही आ गया। तो कोई इंतजामिया नहीं आती। हमने 3-4 दिन से कंप्लेन लिखाई हुई है, कोई बंदा सफाई करने के लिए नहीं आया। सलीम जो इनका सैनिटरी इंस्पेक्टर है उसको मैंने 2-3 दफ़ा फ़ोन करके कंप्लेन लिखवाई, लेकिन वो भी नहीं आया। उनका यही कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार इस मसले के बारे में तहरीरी तौर पर भी दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा इनको आला हकाम से फौरी मुतालबा है कि जो नालों की सफाई की जाए ताकि जो शहरी हैं वो पैदल बआसानी गुजर सकें। जी मरी वापदा की नाअहली की वजह से लोगों की जिंदगियों को खतरा है। माल रोड से लोहर बाजार तरफ जाने वाले महकमा वापदा की जगह जगह से नंगी तारें पानी के पाइपों पर पड़ी हैं, जिसकी वजह से किसी वक्त भी राह चलते बच्चे, औरतें और बुजुर्ग हादसे का शिकार हो सकते हैं। गुज़श्ता 8 माह से सुनवाई न हो सकी। इस हवाले से तफसीलात ताज बुखारी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मलका कोसार मरी का जो लोअर बाजार का रोड है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे वापडा की मेहरबानी की वजह से आज भी कई अफराद जो हैं वो मरते मरते बचे हैं। और मेरे साथ अहले महल्ला यहाँ पे मौजूद हैं, उनका क्या कहना है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जी हमारे जहाँ पे जो तारे जा रही हैं, देखिए वॉल के साथ तारे लगी हुई है, तो ये तो किसी वक्त भी हम लोग यहाँ से फंस जाएंगे। हम लोग यहाँ पे लकड़ी के बगैर वॉल भी नहीं खोल सकते हैं, कोई बच्चा चिपक जाएगा। यहाँ पे सारी दुनिया यहाँ से गुजरती है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे वॉल है यहाँ पे जहाँ से ये तारे जा रही हैं, आप देखें तस्वीरें जो लगाई हैं। आप क्या कहेंगे? जी आज से कुछ दिन बेशतर यहाँ पर एक लड़के को झटका भी लगा, वो यहाँ से गुजर रहा था, हमने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया। हमने बाहर ये कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन ये वापडा वाले हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है जनाब। जैसे कि आपने देखा है, इन लोगों का कहना है कि ये शारा आम है जहाँ से मासूम बच्चे, औरतें, स्कूल के बच्चे और जो है वो दीगर लोगों की आमदोरफ्त का जो है ये रास्ता है। और महकमा वापडा को पिछले 8 माह से ये सूरत हाल बताई जा रही है। खुदा ना खास्ता ये तारें जगह जगह से कटी हुई हैं और किसी के घर में जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो घर में भी मौत उसको आ सकती है। इनकी बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद क्रैप्ट माफिया जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये आज तक जो है ये तारें चेंज नहीं हो सकी हैं। तो अहले महल्ला का ये मुतालबा है कि हुकूमत इसका नोटिस ले और क्रैप्ट एहलकारों को यहाँ से फौरी तौर पे ट्रांसफर किया जाए। जी बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। शहर में कोरोना वायरस के पेश नज़र सील किए गए इलाकों में पुलिस बदस्तूर तैनात है। सील शुदा इलाकों के रिहायशियों को बिना जरूरत घरों से निकलने से मना किया जाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी कला गुजर सिंह पे मौजूद है, वहाँ क्या सूरत हाल है उस हवाले से बताएंगे। जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है। लाहौर शहर में जो है कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से लाहौर के चंद इलाके जो हैं उनको सील करने का हुक्म दिया गया था। जिन इलाकों को सील किया गया है वहाँ पर जो है लोगों की जो मकामी रहायशी हैं उनकी आमदरफ्त को जो है महदूद कर दिया गया है। पुलिस और दीगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उन रहायशियों से अपील की जा रही है बार बार कि वो अपने घरों से ना निकले, अपने घर में रहें, महफूज रहें, ताकि दूसरे जो इस वबा से बचे हुए शहरी हैं वो भी इस वबा से बचे रहें। जो हुकूमत की जानिब से कहना है कि जो कोरोना वायरस की वबा है वो तेज़ी से फैल रही है, इसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर के इलाके जो हैं मुख्तलिफ इलाके जिनको
परसों रात से जो है 12 बजे के बाद से सील कर दिया गया था। आज इस स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज है। मेरा कैमरामैन ख्वाजा फहीम अगर आपको मेरे पीछे दिखा सके तो मैं इस वक्त किला गुजर सिंह के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये जो एक गली है वो उसको पूरा सील किया गया है। जितना घर में रहेंगे उतना ही महफूज रहेंगे और लोगों को ये बार बार ताकीद की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, अपील की जा रही है पुलिस की जानिब से कि घर में रहें, महफूज रहें। जी गुजरांवाला में हवालात के सामने संतरी के लिए कोरोना किट लाजमी करार दी गई है। कोरोना किट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एहलकारों की ड्यूटी पर वबा से बचने के लिए 20 लाख मालिक का सामान तकसीम किया गया। शफकत इमरान मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि कोरोना के हवाले से ये जो 2 माह हैं बहुत ही इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और बार बार तंबीह की जा रही है। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि गुजरांवाला पुलिस इसी हवाले से कहीं पे आगाही सेमिनार करवा रही है और इसी हवाले से जो है वो बाकायदा तमाम अपने एहलकारों की को बचाव के लिए इस आलमी वबा से बचाव के लिए बाकायदा उन्हें किट्स और दीगर जो है वो सामान फराहम कर रही है। हमारे पास डीएसपी हेडक्वार्टर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को लेके चलते हुए फंड्स की फराहमी के बाद सामान जो है वो हिफाजती ख़रीदा गया, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र्स हैं, हैंड वॉश है, डेटल सोप्स हैं और इसके अलावा पीपी किट्स हैं। पीपी किट्स के अलावा इन सामान में हमने मास्क जो हैं, ग्लव्स जो हैं। बहुत शुक्रिया। आपने डीएसपी साहब की बात सुनी और क्या अब हवालात के सामने खड़े होने वाले और डायरेक्टली जो फील्ड में जाने वाले लोग हैं, फील्ड में जाने वाले जो पुलिस वाले जवान हैं, उनके लिए पीपी किट्स और दीगर जो सामान है वो जरूरी करार दे दिया गया है। ग्लव्स पहनेंगे, पीपी किट्स पहनेंगे और अपने आप को बचाते हुए लोगों की जो है वो मदद करेंगे। जी डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया, जिसके तहत 7 रिहायशी इलाकों को रुकावटें खड़ी करके सील करते हुए इलाका मकीनों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जौहर अमीन से। जी, डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और आवाम की नकलो हरकत को महदूद रखने के लिए डेरा गाजी खान में 8 जो हॉट स्पॉट जो मकामात हैं, जो कॉलोनी हैं, वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। और इलाके जो है उसमें न्यू डिफेंस कॉलोनी, खयाबान सरवर, फरीदाबाद कॉलोनी, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक नंबर 48, शहजादा सुल्तान टाउन समेत इन इलाकों को ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सील करना शुरू कर दिया गया। और यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं इन इलाकों के, उनसे भी बात करते हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है, हुकूमत को मतलब बहुत पहले ही करना चाहिए था। इससे ज़रा आवाम को भी बहुत फ़ायदा होगा और थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रहनुमाई करे, मास्क पहनवाए ताकि हमारी भी रहनुमाई हो, सबकी रहनुमाई हो। और जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी सहूलियात वगैरह, उनके खाने पीने का राशन वगैरह इस तरह के कोई इकदाम करे। डेरा गाजी खान में इस वक्त 8 जो हॉट स्पॉट मकामात हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया और मुकम्मल तौर पर इन इलाकों को सील करके लोगों की जो नकलो हरकत है उनको महदूद कर दिया गया है। जी, कोरोना वायरस के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ तो सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ गए, जबकि घरों में जिम्मेदार मरीजों के लिए रखे जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर भी मार्केट्स में नायाब हो गए, जिसके बाद शहरी इंतहाई परेशान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वकास शराज। कोरोना वायरस ने अपने वार तेज किए तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी मार्केटों में नायाब हो गए। सरकारी अस्पतालों में दमा और सांस की बीमारी वाले मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं रहा, जिसके बायस मरीजों को घरों में ही ऑक्सीजन लगा ली जाती थी, मगर अब घरों में भी ऑक्सीजन लगाना मुश्किल हो गया है। 6000 का सिलेंडर हो गया छोटा जो है, उसमें जो गैस जो है वो तकरीबन 6000 का रेगुलेटर है, इसलिए वो महंगी मिल रही है। पीछे से आगे से मरीज जो है वो भी महंगी खरीद रहे हैं। मार्केटों में ऑक्सीजन सिलेंडर 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया, जबकि ऑक्सीजन गैस 700 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए हो गई है। जबकि दुकानदारों ने ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी का मलबा स्टॉकर पर डाल दिया। जो माफिया है जो ये गैसेस बना रहा है या जो बेचता है, उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बना ली है और अपनी मर्जी का वो रेट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम मार्केट में गैस बिल्कुल शॉर्ट है। जरूरत इस अमर की है कि इस मुश्किल घड़ी में इंसानी जिंदगियां बचाने वाले सामान को सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि कीमती जानों का ज़िया बच सके। कोरोना वायरस ने अपने वार तेज किए तो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड भी बढ़ गई। यही वजह है कि मार्केटों में सिलेंडर नायाब हो गए, जिसके बाद शहरी इंतहाई परेशान हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद।
بلوچستان میں عید الفطر کے بعد کرونا کی مقامی منتقلی میں تیزی سے اضافے کے ساتھ ساتھ خواتین کے متاثر ہونے کی شرح میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ صحت حکومت بلوچستان کے مطابق خواتین کے متاثر ہونے کی شرح بڑھ کر اب 23% ہو چکی۔ کوئٹہ سے عصمت امان کی رپورٹ۔ بلوچستان میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے ساتھ ساتھ خواتین کے متاثر ہونے کی شرح میں بھی اضافہ۔ عید الفطر کے بعد خواتین کے متاثر ہونے کی شرح بڑھ کر 23% ہو گئی۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق عید الفطر سے قبل 21% خواتین کورونا سے متاثر تھی۔ حکام خواتین میں متاثر ہونے کی شرح میں اضافے کی وجہ مرد حضرات کو قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ گھروں سے باہر ہوتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھتے۔ دوسری جانب بلوچستان کے 33 اضلاع میں سے 30 اضلاع میں رپورٹ شدہ کورونا کی مجموعی 8,327 کیسز میں مقامی منتقلی کی کیسز کی تعداد 8,179 ہے۔ ان میں سب سے زیادہ 6,640 کیسز کوئٹہ سے رپورٹ ہوئے۔ 200 کیسز کے ساتھ جعفر آباد دوسرے جبکہ 147 کیسز کے ساتھ افغانستان سے متصل سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ تیسرے نمبر پر ہے۔ عصمت امان سومالانی، نیو، کوئٹہ۔ خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن کے بعد شادی ہالز بدستور بند ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شادی ہالز مالکان سمیت اس کاروبار سے وابستہ افراد سراپا احتجاج بن گئے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا۔ شاہد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن برقرار۔ پشاور سمیت صوبہ بھر کے 600 کے قریب شادی ہالز بدستور بند۔ مالکان کے علاوہ اس روزگار سے وابستہ ویٹرز، سٹیج میکرز اور ڈی جے سڑکوں پر نکل آئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے احتجاج اور شدید نعرے بازی۔ 4 مہینے سے ہم لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا گزشتہ 3 ماہ سے شادی ہالز بند پڑے ہیں۔ کرونا کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت بازار کھول دیے گئے ہیں لیکن شادی ہالز بدستور بند ہے جس کی وجہ سے ہزاروں خاندان فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ آج ہم اپنے رزق کی خاطر، اپنی روزی روٹی کی خاطر باہر نکلے۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے کہ ہم آپ کی شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اس اپیل کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا را ہمارے اور ہمارے بچوں پہ رحم کرو۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس اوپیس کے تحت شادی ہالز کھولنے کی اجازت دے دے۔ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا میں پل پک کر تیار ہو چکے باغات میں پھلوں کو توڑنے کا عمل بھی جاری ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹس کو پھلوں کی سپلائی محدود ہو گئی جس سے مالکان پریشان ہیں۔ جمیل خان کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ ہے پشاور کا علاقہ ورمڑ۔ یہاں باغات میں آلوچے کا پھل پک کر تیار ہو چکے، اب انہیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے توڑا جا رہا ہے لیکن لاک ڈاؤن نے باغ مالکان کی پریشانی بڑھا دی۔ باغ مالکان کا کہنا ہے لاک ڈاؤن کے باعث آلوچہ مارکیٹ تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے جس سے مارکیٹوں کو آلوچے کی سپلائی محدود ہو گئی۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کم از کم اس سے پہلے 2-3 دن بازار تھا 1,1100 روپے۔ ابھی بازار لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنا ڈاؤن آ گیا کہ قیمت پڑ گیا 400 سے لے کر 500 تک، تو یہ ہمارے لیے بربادی ہے۔ پشاور کا آلوچہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب اور سندھ کی بڑی مارکیٹوں کو بھی سپلائی کیا جاتا ہے جس سے سالانہ کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے لیکن اس بار کاشتکاروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز، پشاور۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں آج رات 12 بجے سے 14 روزہ مکمل لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر سردار خالد محمود کے مطابق بھمبر میں کورونا کے 61 کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ ایک مریض جاں بحق ہوا جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 14 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس دوران میڈیکل سٹور، کریانہ، سبزی، گیس سلنڈر کی دکانیں اور پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے جبکہ شاپنگ سینٹرز، شادی ہالز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی واضح ہدایات کے باوجود سوات کے سیاحتی مقامات میں ہوٹل انڈسٹری بدستور بند ہے جہاں 800 کے قریب ہوٹل ہیں جن سے 40,000 سے زائد افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ ہارون سراج کی رپورٹ دیکھیے۔
فلک بوس پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور گنگناتے آبشاروں کی سرزمین وادی سوات، جہاں سیاحوں کی سہولت کے لیے مقامی لوگوں نے 800 کے قریب ہوٹل تعمیر کیے ہیں۔ ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ افراد کا کہنا ہے وہ تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت ہمیں اجازت دے تاکہ ہوٹل انڈسٹری مزید نقصان سے بچ سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں کچھ اجازت دے، ہم ICPs کے تحت جو بھی تدابیر ہیں ہم اس کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سب کچھ اس کا عمل کریں گے، سارے ہوٹل والے تیار ہیں۔ جس طرح حکومت نے باقی شعبوں کو کاروبار اس کو اجازت دی ہے، تو اس طرح ہمارے ہوٹل انڈسٹری جو ہے اس میں تقریباً ہزاروں لوگ وابستہ ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو بھی اجازت دے، ہم اس SOPs پہ پورا عمل کریں گے۔ قدرت کے حسین مناظر سے مالا مال وادی میں ہر سال تقریباً 10 سے 15 لاکھ سیاح آتے ہیں، لیکن ملک میں کرونا وائرس کے پیش نظر انتظامیہ نے اس سال سیاحوں کی آمد پر پابندی عائد کر دی ہے، جس سے ہوٹل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن سے جہاں پوری دنیا متاثر ہوئی، وہیں سیاحوں کی جنت سوات کی تفریحی مقامات بھی ویران پڑے ہیں، جس سے سیاحت سے جڑے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوا ہے۔ کیمرامین زاہد خان کے ساتھ ہارون سراج، نیو نیوز، منگورا، سوات۔ سکر میں گرمی کی ستائش شہری ٹھریپاں نہر میں نہانے کے لیے پہنچ گئے۔ بچے اور نوجوان نہر میں ڈبکیاں لگا کر خوب انجوائے کرتے رہے، جبکہ انتظامیہ نہر میں نہانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر دکھائی دی۔ صبغت اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ گرمی کے ستائے شہری ٹھریپ میرواہ نہر میں نہانے پہنچ گئے۔ بچوں اور نوجوانوں نے نہر میں ڈبکیاں لگا کر خوب انجوائے کیا۔ دور دراز علاقوں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گھنٹوں نہر کے پانی میں نہا کر گرمی بھگاتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ بہت ہو گئی ہے، 6 سے 8 گھنٹے دن میں جو چلی جائے لائٹ، گھر میں بندہ موٹریں ہیں نہیں، پانی چل رہا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ادھر نہانے آ گئے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ نہانے آتے ہیں اور اپنا موڈ جو ہے ریفریش کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ۔ شیڈنگ بہت زیادہ ہے سکر میں، آپ دیکھ رہے ہیں 48 جو ہے وہ سینٹی گریڈ گرمی ہے، اور لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، کیا ہے کہ کرفیو بھی بہت لگا پڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی کرنے آئے ہیں۔ نوجوانوں نے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے SOPs کو نظر انداز کر دیا، جس سے مہلک وائرس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کیمرامین عدنان شیخ کے ساتھ صبغت اللہ مغل، نیو نیوز، سکر۔ گوجرا میں انگوروں کے باغات کی کاشت کا رجحان بڑھنے لگا ہے۔ خوش ذائقہ اور رس بھرے انگور پک کر تیار ہو گئے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے انگور کی کاشت منافع بخش کاروبار ہے، جبکہ دیگر کسان بھی انگور کے باغات لگائیں۔ گوجرا سے عابد سندھو کی رپورٹ دیکھیے۔ گوجرا میں رسیلے مٹھاس سے بھرپور مزیدار انگور پک کر تیار۔ کنگ روبی، سندرخانی، کابلی سلطانیہ، ارلی وائٹ، ویٹرو، شوگرا ون، ٹافی اور انارک بلیک بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ انگوروں کے باغ کا فی ایکڑ 3 سے 3.5 لاکھ روپے میں فروخت ہوتا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے رسیلے انگور مقامی منڈیوں کے علاوہ دیگر شہروں کی منڈیوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ 9 قسم کی ورائٹی اسی کاشت کی تھی 2 سال پہلے، 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਥਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਗ ਰੂਬੀ ਆ, ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ, ਸੁਲਤਾਨੀਆ, ਕਾਬਲੀ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਨਾਰਕ ਬਲੈਕ, ਵਿਟਰੋ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰਾ ਵਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। منافع بخش کھیتی ہے، زمیندار بھراواں نوں چاہیدا وا بھی اس پاسے حل ہون۔ شہریوں کا کہنا ہے پہلے چمن کے انگور کھاتے تھے، مگر اب گوجرا کے رسیلے انگور کھاتے ہیں۔ اتوں انگور جڑے خریدنے اور کھانے ہیں، اور یہ بہت ہی میٹھے اور رسیلے انگور ਆ، اور ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ۔ ਇਹ ਗੋਇਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਗ ਆ، جس طرح کے چمن دے اگے انگور مشہور ہے، یہ بھی بہت مشہور اور میٹھے ہیں۔ انگور گھروں میں شوق سے کھائے جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تحفے کے طور پر بھی بھیجے جاتے ہیں۔ کیمرامین ارسلان اشرف کے ساتھ عابد سندھو، نیو نیوز، گوجرا۔ آلو بخارا سوات کے اہم پھلوں میں شمار ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ سوات میں پیدا ہونے والا آلو بخارا انتہائی لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے اور ملک بھر میں پسند بھی کیا جاتا ہے۔ بہار علی کی رپورٹ دیکھیے۔ سوات کو حسین نظاروں کے ساتھ ساتھ پھلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا آلو بخارا موسم گرما کی سوغاتوں میں سے ایک اہم پھل ہے۔ لہلہاتے باغوں میں گھری وادی جہاں گرمیوں میں سیاحوں کا مرکز بن جاتی ہے، وہیں پوری وادی میں درختوں کی ڈالیاں مختلف اقسام کے پھلوں سے لد جاتی ہیں۔ سوات کا آلو بخارا انتہائی لذیذ اور خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آڑو مشہور ہے، اس کے بعد آلو بخارا ہوتا ہے۔ آلو بخارا میں تقریباً 5 قسم ہوتے ہیں۔ ریڈ بیوٹی ہوتا ہے اور باتنگنی ہے، اور آلو بخارا ہے، پزلے منانے ہے۔ آلو بخارا لوگوں کے لیے بہت پسندیدہ
پھل ہے اس کا درخت تقریباً 5-6 سال میں بلبار ہوتا ہے۔ سوات میں آلو بخارے کی 5 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مقامی زمینداروں کے مطابق یہ درخت 5 سے 6 سال میں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بہار علی، نیوز سوات۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے ریشنلائزیشن کو ہی ای ٹرانسفر پالیسی کا نام دے دیا۔ اس پالیسی میں STR سسٹم کے تحت تبادلوں کی خواہش 80% اساتذہ کو تبادلوں سے محروم رہ جانے کا خدشہ پیدا ہو چکا۔ شوکت وٹو کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے اساتذہ کے تبادلوں کے لیے جاری کی جانے والی ای ٹرانسفر پالیسی میں قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے تبادلوں کے خواہش مند 80% اساتذہ کا تبادلوں سے محروم رہ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ STR شرائط کے تحت سنگل سائنس، IT، عربی اور ایلیمنٹری ہیڈ ٹیچرز تبادلے نہیں کروا سکتے، جبکہ ہائی اسکول کے SST اساتذہ کنٹریکٹ اساتذہ کے ساتھ باہمی تبادلہ بھی نہیں کروا سکیں گے۔ عام ٹیچر جو اس کی ٹرانسفر ہو ہی نہیں پا رہی، اس کی وہ سنگل سائنس ٹیچر ہے تو تب نہیں کروا سکتا ہے، ایلیمنٹری اسکول کا ہیڈ ہے تب نہیں کروا سکتا ہے، میوچل ٹرانسفر کے لیے بھی پرابلمز آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ STR کو ختم کر دیں۔ ٹرانسفر ہے تو ہر بندہ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے ہی اپلائی کر رہا ہے، تو اس کو یہ فیسلٹی ملنی چاہیے کہ وہ جہاں چاہتا ہے جائے۔ پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن کے صدر چودھری محمد صفدر کا کہنا ہے کہ SIS سسٹم بھی کئی روز تک اپ ڈیٹ نہیں ہوتا، جبکہ حکومت اس پالیسی میں تبادلوں کی شرائط پر نظر ثانی کرے تاکہ اساتذہ اپنے تبادلوں کے حقوق سے محروم نہ رہ جائیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ STR کی جو پابندی ہے اس کو ختم کرتے ہوئے اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور ان تمام مسائل کو جن کو اساتذہ نے ابھی تک فیس کیا ہے اپلائی کرتے وقت، ان تمام کو کنسیڈر کیا جائے۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت اساتذہ کو سرپلس کرنے کی بجائے تبادلوں کے خواہش مند اساتذہ کے لیے آسانی پیدا کرے تاکہ دور دراز علاقوں میں تعینات اساتذہ کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین سلیم راجپوت کے ساتھ شوکت وٹو، نیو فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔